Good morning to one and all. Welcome to our classroom Marketing Management. Today we discussed the changing concept of marketing management. Yesterday we discussed the core concept of management. ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The main concept of marketing or evolutions of marketing concept. ഇത് രണ്ടും ഒരേ വേർഡ്സിൽ തന്നെയാണ്, ഡിഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആ ഒരു ടേംസും വരുന്നത് ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ്, പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. The basic principle is production concept is the cheap rate or cheap price of the production purpose. That means those companies who believe in this philosophy think that if a goods or services are cheap and they can be made available at many places. Keeping in mind the same philosophy, these companies put in all their marketing efforts in reducing the cost of production and strengthening their distribution system. In order to reduce the cost of production and to bring it down to minimum level, these companies indulge in large scale production. The product concept is one of the oldest concept in business. This concept holds that consumers will prefer products that are widely available and inexpensive. The managers of production-oriented business concentrated on achieving high production efficiency, low cost, and mass distribution. They assume that consumers are primarily interested in product availability and low prices. This orientation makes a sense in developing countries where consumers are more interested in obtaining the product than in its features. It is also used when companies want to expand their market. Also, some service organization also operate on production concept like medical and dental practices organized in assembly line principles, or some government agencies also worked in this philosophy. Basically, it is an open to charge of impersonal and poor quality services, but the cost is very cheap and low cost service provided this institution. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെയാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആകുക എന്നുള്ള ബേസിക് ഫിലോസഫിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് കോൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. Those companies who believe in this philosophy, that means product concepts, are of the opinion that if the quality of the goods or services is of good standard, the customers can be easily attracted. The basis of this thinking
is that the customers get attracted towards the product of good quality. On the basis of this philosophy or ideas, these companies direct their marketing efforts to increasing the quality of their products. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് the product concept hold that consumers will favor those products that offer the most quality, performance or innovative features. നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ദോസ് കമ്പനീസ് who believe in this concept think that leaving alone the customers will not help. Instead, there is a need to attract the customers towards them. They think that goods are not bought, but they have to be sold. That means, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization's product. The organization must undertake an aggressive selling and promotional effort. Also, this concept assumes that consumers typically show buying inertia or resistance and must be coaxed into buying. Also, assume that the company has a whole battery of effective selling and promotion tools to stimulate more buying. ഈ സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബയർ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഓർഡേർലി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ വന്നിട്ട് വാങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവരെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രസീവ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ എഫേർട്ട് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും. അങ്ങനെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ എഫേർട്ട് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യയാണ്, ബൈയിങ് ഇനേഷ്യ, റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ബൈ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസും ഇനേഷ്യയും നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യും എന്തിലൂടെ? പ്രൊമോഷണൽ ടൂളിലൂടെ അവരെ ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിമുലേഷൻ നടത്താണ്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഓഫറിങ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ 99 പ്രൊഡക്റ്റ്, ചൈനീസ് മേള, അതുപോലെ ബൈ 1 get 1, ബൈ 2 get 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഓഫറുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവിടെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഓഫറുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർടേക്കപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്. ദോസ് കമ്പനീസ് who believe in this concept are of the opinion that success can be achieved only through consumer satisfaction. The basis of these things is that only those goods or services should be made available which the consumers wants or desire and not the things which you can do. അപ്പോൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എത്രത്തോളം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നോ
അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ സക്സസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത്, മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ. These principles followed marketing concept is that it is more effective to make what customers want to buy than to sell them what a marketer wanted to make or sell. ഇതാണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. അത് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡുവൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയറിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡുവൽ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ, അവരുടെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ കൃത്യമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഡുവൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. സെല്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സെല്ലർ ബട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബയർ. സെക്കൻഡ് വൺ, സെല്ലിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ all activities. Next, selling refers goods and services, but marketing refers customer satisfaction. That means customer orientation. Next, selling followed the basic question, what is offered? It is enough. But in marketing, what should be offered? Is will think what should be offered. Next, in selling, packing is enough for product protection, but marketing, packing is convenient to customers. Next, selling, cost is determine prices, but marketing, consumer determine the prices. Selling, the customers is the last or end of selling process, but customers is the first in marketing process. These are the main difference between selling and marketing. The last concept, societal marketing concept. These concepts stresses not only the customer satisfaction but also give importance to consumers' welfare or societal welfare. This concept is almost a step further than the marketing concept. Under this concept, it is believed that mere satisfaction of the consumers would not help, and the welfare of the whole society has to be kept in mind. അപ്പോൾ ഇത് സോഷ്യറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ആ കസ്റ്റമർ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ അല്ലെ കൺസ്യൂമർ ലിവ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നു എന്നതാണ് സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ. നമ്മൾ എത്തിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് ഗവേണൻസ് ഈ ഗവേണൻസ് നടത്തുമ്പോൾ
ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട്, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ രത്തൻ ടാറ്റ ഒക്കെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും അവരുടേതായ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയോടുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കസ്റ്റമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടിയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. റിമെമ്പർ ദ പോയിൻ്റ്: പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ്, പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, സെയിൽസ് കോൺസെപ്റ്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്, സൊസൈറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, സെയിൽസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് 2 നോട്ട്സും കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് തന്നെ വേറൊരു വേർഷനായിട്ടാണ് അപ്രോച്ചസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി 7ഓളം അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. First one, product or commodity approaches. Second one, institutional approaches. Third one, functional approaches. Fourth one, decision making or management approaches. Fifth one, legal approaches. Sixth, economic approaches. And last, system approaches. First one, product or commodity approaches. This approach undertakes the study of marketing on the basis of commodity. The marketing situations of each product is studied under the following head: source and conditions of supply, marketing organization and policies, involvement of different middlemen, characteristics and the extent of the market of the product, etc. For example, when one person studies about the marketing of a cotton, he will begin with examining the source of supply, nature and problems of storage, standardization, packing, branding, etc. അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ബേസിനനുസരിച്ചാണ്. കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരുപാട് ഹെഡ്സിലായിട്ടാണ്. അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിന് എവിടെ നിന്നാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക, അതിൻ്റെ സപ്ലൈ എവിടെ നിന്നാണ്, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസീസ് എന്താണ്, അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിഡിൽ മാൻ, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നാച്ചുർ എന്താണ്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അപ്രോച്ചസ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി അപ്രോച്ചസ്. This approach is criticized for the being repetitive and time consuming since the emphasis is on products. അപ്പോൾ ഇതിന് ക്രിട്ടിസൈസ്, പ്രൊഡക്ട്സിന് മാത്രമേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്രോച്ചസ്. അണ്ടർ ദിസ് അപ്രോച്ച്, the description and analysis of different institutions engaged in marketing are undertaken. It pays a special attention to the problems and operations of each type of marketing institution. The institution normally include producers, wholesalers, agents, retailers, facilitating institution such as transportation, warehousing, etc. These institutions individually known as cells.
cells of marketing body, and in their interrelationship of cell constitute the functional part of marketing body. The activities performed by each institution form part of the whole area of marketing. Under this approach, marketing process is split up into three institutional functions such as concentration, equalization and dispersion. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫങ്ഷൻസിൽ അപ്രോച്ചസിൽ വരുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബോഡിയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനിങ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്രോച്ചാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം. അവർ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇൻവോൾവഡ് ആകുന്ന ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എന്ന് പറയും. ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിനും അവരുടേതായ ഫങ്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്രോച്ചസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ടേംസാണ് ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ചസ് പറയുന്നത്. Functional approaches split down the field of marketing into few functions such as buying, selling, transportation, storage, standardization, grading, financing, risk taking, market research, etc. The purpose of this such split up is enable one to separate the essential from the non-essential elements. This approach is definitely an improvement over the former two approaches such as product approaches and institutional approach. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചസിൽ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം ബൈയിങ്ങിൽ, സെല്ലിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സ്റ്റോറേജ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, ഗ്രാഡിങ്, ഫിനാൻസിങ്, റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്, ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ്, റിസർച്ച്, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെ വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫങ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ അപ്രോച്ചസ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററാണ്, പക്ഷേ ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അൺഡ്യൂ എംഫസൈസ് ഓൺ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് വൺ ടു നോ ഹൗ ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ. അത് ഈ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ സോ ന്യൂമറസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ അൺനെസസറി ഫ്രം നെസസറി ഫങ്ഷൻ. ഫൈനലി ദിസ് അപ്രോച്ച് ഓൾസോ റിപ്പീറ്റഡ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. നാലാമത്തെ അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് അപ്രോച്ചസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് പുവർലി എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. The changes in marketing are mainly due to two factors, controllable factors and non-controllable factors. Uncontrollable factors. The uncontrollable factors include economics, sociological, political forces. This may tend to cause of changes in marketing, which are beyond the control of the business firm. The controllable factors means those marketing forces which are well under the control of the firm. These include adjustment in prices, advertising, personal selling, etc. Both these factors are great importance to the marketing decision makers. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കൺട്രോളബിളാണ്, അൺകൺട്രോളബിളാണ്. അപ്പോൾ കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഫേമിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ പ്രൈസ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷണൽ വർക്ക്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അൺകൺട്രോളബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോളാണ്. അതായത് എക്കണോമിക്സ്, സോഷ്യോളജിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സസ്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനിൻ്റെ ബേസിക് അപ്രോച്ചസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസ്. നെക്സ്റ്റ് ലീഗൽ അപ്രോച്ചസ് ആണ്. ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് വെരി നാരോ വൺ.
is concentrated only one aspect, that is the effect of transfer of title in the legal way. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നാരോ സെൻസാണ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലീഗലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും പൊസിഷനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒറ്റൊരു നാരോ സെൻസിലാണ് ഈ ലീഗൽ അപ്രോച്ചസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് അപ്രോച്ചസ് ആണ്. In the economic approaches, marketing is considered in the narrow sense because of the economist is concerned only with the problems of value, demand and price. It is true that value and prices and demand and supply factors are important market mechanism, but such other approaches along with the incapable of giving the whole idea of marketing. അതായത് ഈ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് അപ്രോച്ചസിൽ നാരോ സെൻസ് തന്നെയാണ്. അതായത് അവിടെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും വാല്യൂസും മാത്രമേ, യൂട്ടിലിറ്റീസും മാത്രമേ വാല്യൂസ് ഓർ യൂട്ടിലിറ്റീസ് അത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് പ്രൈസ് ആണെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിലും വാല്യൂ ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും സപ്ലൈ ഒക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പല കോൺസെപ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ പല കൺസിഡറേഷൻസും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാരോ സെൻസിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ എക്കണോമിക് അപ്രോച്ചസ്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കേസാണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചസ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ്. Broadly defined, the system is an organized body of independent part or subsystem that have separate but indefinable areas of operation. For instance, business as a whole is a body, but it is composed of a separate functional area such as production, engineering, personnel, marketing, etc. These functions could be split down further into still smaller part, that means subsystem. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് നിങ്ങളോടോ മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിലൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റയർ സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഓരോ പാർട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സബ്സിസ്റ്റം കൂടിയിട്ടാണ് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാവും അത് എൻ്റയർ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചസിൻ്റെ ബേസ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസിലെ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചസും പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്, പ്രൈസിങ്, പ്രൊമോഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സബ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഹോളായിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ആകുന്നു. ആ സബ് ഡിവിഷൻസിൻ്റെയും വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനാണ് പ്ലാനിങ്, പ്രൈസിങ്, പ്രൊമോഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോ സബ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിലും ആ എല്ലാ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻസിയാണ് ആ ഹോൾ സിസ്റ്റം, ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹോൾ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു വേ ഓഫ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. റിമെമ്പർ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ കമ്മോഡിറ്റി അപ്രോച്ചസ്, second one is institutional approaches, third one is functional approaches, fourth one is decision making or management approaches, fifth one is legal approaches, and sixth one is economics approaches, and last system approaches.